नव चैप्टर मित्रों स्टार्ट करिए। चैप्टर है विद्युत रसायण। चैप्टर विषय एवं कही शकाय कि आपड़ा जे 12मा धोरणनो केमिस्ट्रीनो कोर्स है एमां सौथी वधु कन्सेप्ट धरावतुं आ प्रकरण है। आमां खूब जुदा जुदा कन्सेप्ट है, उपरांत एना परथी असंख्य एमसीक्यू बने एम है, एटले खूब मजा आवे एवुं चैप्टर। राइट, एने आपणे शरू करिए। पहला रेडॉक्स प्रक्रियाનું बेसिक्स उपयोगમાં આવશે તો એ જોઈ લઈએ। રાઈટ, ચેપ્ટરનું નામ છે વિદ્યુત રસાયણ, પણ એમાં આપણે અમુક ટર્મ્સ શબ્દો સમજી લઈએ, જેમ કે ઓક્સિડેશન। ઓક્સિડેશનની વ્યાખ્યાઓ તમને ખ્યાલ છે કે ઓક્સિજન ઉમેરાવાની પ્રક્રિયા એટલે ઓક્સિડેશન। કોઈપણ પદાર્થમાં ઓક્સિજન ઉમેરાય તો ઓક્સિડેશન, હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો ઓક્સિડેશન। પણ અહીંયા એ વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ નથી એટલે આપણે એ નહીં જોઈએ। બીજી વ્યાખ્યા એક હતી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા એટલે ઓક્સિડેશન। ઓક્સિડેશન એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા, તો એ વ્યાખ્યા અહીંયા ઉપયોગી થશે। ઓક્સિડેશન એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા। इलेक्ट्रॉन मुक्त थाय एने ऑक्सिडेशन कहेवामां आवे। रिडक्शन एनुं ऊंधुं इलेक्ट्रॉन मेळववानी प्रक्रिया एटले रिडक्शन। राइट, इलेक्ट्रॉन मुक्त थवानी प्रक्रिया एटले ऑक्सिडेशन, मेळववानी प्रक्रिया एटले रिडक्शन। जेनुं पोतानुं ऑक्सिडेशन थाय ए रिडक्शन कर्ता तरीके वर्ते। भाई इलेक्ट्रॉन मुक्त थवानी प्रक्रिया एटले जेनुं पोतानुं शुं थाय ऑक्सिडेशन, ए रिडक्शन करता तरीके, जेनुं पोतानुं रिडक्शन थाय ए ऑक्सिडेशन करता तरीके वर्ते। एटले आ ऑक्सिडेशन करता छे एटले एनुं पोतानुं रिडक्शन थाय। राइट, ए ऑक्सिडेशन करता है माटे एनुं पोतानुं शुं थशे रिडक्शन। ऑक्सिडेशन करता एटले एनुं पोतानुं रिडक्शन थाय। रिडक्शन थाय एटले के इलेक्ट्रॉन मेळवे, ए इलेक्ट्रॉन मेळवे। सिमिलरली रिडक्शन करता एटले एनुं पोतानुं रिडक्शन करता एटले एनुं पोतानुं ऑक्सिडेशन थाय एटले इलेक्ट्रॉन गुमावे। ऑक्सिडेशन करता एटले एनुं पोतानुं रिडक्शन थाय, इलेक्ट्रॉन मेळवे। रिडक्शन करता एटले एनुं पोतानुं ऑक्सिडेशन थाय अने ते इलेक्ट्रॉन गुमावे। हवे छे रिडक्शन पोटेन्शियल। हवे छे रिडक्शन पोटेन्शियल। रिडक्शन पोटेन्शियल एटले कोईपण तत्वनो रिडक्शन पोटेन्शियल एटले एनी रिडक्शन अनुभववानी तीव्रता। रिडक्शन पोटेन्शियल एटले रिडक्शन अनुभववानी तीव्रतानुं माप। कोईपण तत्वनो रिडक्शन पोटेन्शियल एटले तेनी रिडक्शन अनुभववानी तीव्रतानुं माप। राइट, रिडक्शन पोटेन्शियल एटले रिडक्शन अनुभववानी तीव्रतानुं माप। बीजू, कोईपण तत्वनो रिडक्शन पोटेन्शियल एटले एनी ऑक्सिडेशन करता तरीकेनी प्रबळतानुं माप। एनी ऑक्सिडेशन करता तरीकेनी प्रबळतानुं माप। कोईपण तत्वनो रिडक्शन पोटेन्शियल एटले रिडक्शन अनुभववानी तीव्रतानुं माप, ऑक्सिडेशन करता तरीकेनी प्रबळतानुं माप। ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल विषे जाते लखी शको। कोईपण तत्वनो ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल एटले एनी ऑक्सिडेशन अनुभववानी तीव्रता, रिडक्शन करता तरीकेनी प्रबळतानुं माप। राइट, हवे आपणो पहलो प्रश्न आवशे गेल्वेनिक कोष के विद्युत रासायणिक कोष। पहलो प्रश्न आवशे गेल्वेनिक कोष के विद्युत रासायणिक कोष।
तो एनो कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एक रिएक्शन लीए Zn वत्ता एक रिएक्शन लीए Zn वत्ता Cu+2 Zn+2 वत्ता Cu। अहींया झिंक इलेक्ट्रॉन गुमावे छे, ए इलेक्ट्रॉन Cu+2 मेळवे छे। झिंक 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे Cu+2 मेळवे। झिंक 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे, ए Cu+2 मेळवे। झिंक 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे एटले झिंकનું ઓક્સિડેશન થાય। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन मेळवे तो एनुं रिडक्शन थाय। झिंक 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे एटले झिंकનું ઓક્સિડેશન थाय। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन मेळवे एटले एनुं शुं थाय? रिडक्शन थाय। राइट। आपने खबर है कि झिंकनी गुमावानी वृत्ति कॉपरथी वधु छे, केम के झिंकनी इलेक्ट्रॉन गुमाववानी वृत्ति कॉपरथी वधु एटले झिंक इलेक्ट्रॉन गुमावे कॉपर मेळवे। झिंक इलेक्ट्रॉन गुमावशे जे कॉपर मेळवशे, केम के झिंकनी गुमाववानी वृत्ति कॉपरथी वधु छे एटले झिंक इलेक्ट्रॉन गुमावशे, Cu+2 ए इलेक्ट्रॉन मेळवशे। आ प्रक्रिया आपमेळे थाय। ध्यान आपजो, आ प्रक्रिया झिंक 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन मेळवे, आ प्रक्रिया जे छे आपमेळे थाय। झिंक 2 गुमावे कॉपर मेळवे। हवे केम के आ प्रक्रिया आपमेळे केम आपमेळे थाय? केम के आनी गुमाववानी वृत्ति वधु छे आना करता, एटले आ गुमावशे ने आ मेळवशे। आ प्रक्रिया आपमेळे थाय। हवे आपमेळे थाय एटले एमां मुक्त ऊर्जा घटे। आपमेळे थाय एटले मुक्त ऊर्जा घटे। अने 11मां आपणे जोयुं हतुं के मुक्त ऊर्जा घटे ए हमेशा कार्यमां फेरवाई शके। तो आ विद्युत रासायणिक कोष आज मुक्त ऊर्जा घटी एने विद्युत ऊर्जामां फेरवे। मुक्त ऊर्जा जे घटी एने शेमां फेरवशे? विद्युत ऊर्जामां फेरवे। राइट। आखो कॉन्सेप्ट क्लियर थयो कि हमेशा विद्युत रासायणिक कोषमां प्रक्रिया आपमेळे ज थाय। ऑलवेज विद्युत रासायणिक कोष एमां प्रक्रिया आपमेळे थाय। हमेशा विद्युत रासायणिक कोषमां प्रक्रिया केवी रीते थाय? आपमेळे थाय। बिकॉज अहींया प्रक्रिया आपमेळे थाय छे एटले मुक्त ऊर्जा घटे। केम के अहींया प्रक्रिया आपमेळे थाय छे। प्रक्रिया केवी रीते थाय? आपमेळे, एटले एमां मुक्त ऊर्जा घटे। जे मुक्त ऊर्जा घटी ए शेमां फेरवाशे? कार्यमां, एटले के विद्युत ऊर्जामां। एटले विद्युत रासायणिक कोष शुं काम करे? स्वयंस्फुरित आपमेळे थती स्वयंस्फुरित रेडॉक्स प्रक्रियानी रासायणिक ऊर्जा ने विद्युत ऊर्जा में फेरवे। गैल्वेनिक कोष, भाई गैल्वेनिक कोष ए एक प्रकारनो विद्युत रासायणिक कोष ज छे। गैल्वेनिक कोष ए एक प्रकारनो विद्युत रासायणिक कोष छे। ए स्वयंस्फुरित आपमेळे थती रेडॉक्स प्रक्रियानी रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे। स्वयंस्फुरित रेडॉक्स प्रक्रियानी रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे। राइट। रेडॉक्स प्रक्रिया में गिब्स ऊर्जा घटे। विद्युत रासायणिक कोष आ गिब्स ऊर्जाना घटाडाने विद्युत कार्य में फेरवे। रेडॉक्स प्रक्रिया में गिब्स ऊर्जा घटे। विद्युत रासायणिक कोष आ गिब्स ऊर्जा ने विद्युत ऊर्जा में फेरवे। विद्युत कार्यनो उपयोग पंखा, गीजर, मोटर वगैरह चलावा माटे थई शके। एटले एक वस्तु क्लियर है कि दरेक विद्युत रासायणिक कोष ए एक आपमेळे थती प्रक्रिया उपर रचायेलो होय। दरेक विद्युत रासायणिक कोष ए एक आपमेळे थती प्रक्रिया पर रचाय। जेम के आ प्रक्रिया आपमेळे थाय तो आना पर डेनियले आ कोष बनाव्यो, आने डेनियल कोष कहेवाय। समझो, विद्युत रासायणिक कोष
એ તો એક પ્રકાર છે, એની નીચે ઘણા બધા કોષ આવે, એમાંનો એક ડેનિયલ કોષ છે, એ આ પ્રક્રિયા પર આધારિત બન્યો છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા આપમેળે થાય, રાઈટ. એટલે દરેક વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એ એક આપમેળે થતી પ્રક્રિયા ઉપર રચાયો છે. તેમ કહી શકાય કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં, ભાઈ MCQ માટે, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં હંમેશા પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં હંમેશા પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. હવે આપમેળે થાય એટલે ડેલ્ટા જી ઋણ હોય, ડેલ્ટા એસ ટોટલ ધન હોય. કેમ કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં પ્રક્રિયા આપમેળે થાય એટલે ડેલ્ટા જી ઋણ, ડેલ્ટા એસ ટોટલ ધન હોય, રાઈટ. આ થયો એનો સિદ્ધાંત. હવે આપણે રચના જોઈએ, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના, રાઈટ. સિદ્ધાંત તમને ખ્યાલ આવ્યો છે કે શું કરે, ગિબ્સ ઉર્જાને વિદ્યુત ઉર્જામાં ફેરવે અથવા રાસાયણિક ઉર્જાને વિદ્યુત ઉર્જામાં ફેરવે. હવે આપણે અહીંયા ગેલ્વેનિક કોષ ભલે ભણી રહ્યા, પણ ગેલ્વેનિક કોષની અંદરમાં આપણે એક ચોક્કસ કોષ ભણીશું, ગેલ્વેનિક કોષ. ગેલ્વેનિક કોષની અંદરમાં આપણે એક ચોક્કસ કોષ ભણીશું, ડેનિયલ કોષ. આપણે કયો કોષ ભણીશું? ડેનિયલ કોષ. ડેનિયલ કોષમાં એક બીકર લેવાનું, એમાં ઝિંક સલ્ફેટ, જે રંગવિહીન દ્રાવણ હોય, ઝિંક સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે. એક બીકરમાં ઝિંક સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે, જેમાં ઝિંક વિદ્યુત ધ્રુવ ડુબાડવામાં આવે. એક બીકરમાં ઝિંક સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે, એમાં ઝિંક વિદ્યુત ધ્રુવ ડુબાડવામાં આવે. આ ધાતુનો સળિયો, ઝિંક ધાતુનો સળિયો, એને કહેવાય વિદ્યુત ધ્રુવ. તો વિદ્યુત ધ્રુવની વ્યાખ્યા શું થાય? દ્રાવણમાં ડુબાડેલી ધાતુની પટ્ટી, દ્રાવણમાં ડુબાડેલી ધાતુની પટ્ટી કે ગ્રેફાઇટ જેવા અધાતુનો સળિયો, એને વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવામાં આવે. વિદ્યુત ધ્રુવ એ ઓક્સિડેશન રિડક્શન માટે સપાટી પૂરી પાડશે. તો વિદ્યુત ધ્રુવની વ્યાખ્યા અહીંયા લખી રાખું. દ્રાવણમાં ડુબાડેલી ધાતુની પટ્ટી કે ગ્રેફાઇટ જેવા અધાતુનો સળિયો. દ્રાવણમાં ડુબાડેલી ધાતુની પટ્ટી કે ગ્રેફાઇટ જેવા અધાતુ પણ ચાલેનો સળિયો કે જે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા માટે સપાટી પૂરી પાડે, તેને વિદ્યુત ધ્રુવ કહે છે. ફરીથી, દ્રાવણમાં ડુબાડેલી ધાતુની પટ્ટી કે ગ્રેફાઇટ જેવા અધાતુનો સળિયો કે જે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા માટે સપાટી પૂરી પાડે એને વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ ઝિંક વિદ્યુત ધ્રુવ થશે. ચલો, સિમિલરલી અહીંયા કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે. કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ છે વાદળી રંગનું હોય, ઝિંક સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ રંગવિહીન હોય, કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ વાદળી રંગનું હોય. એમાં કોપરનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે જે વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે વર્તે. કોપરનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે જે વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે વર્તે. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વચ્ચે વોલ્ટ મીટર અને સ્વિચ રાખી વાહક તાર વડે જોડવામાં આવે. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વચ્ચે વોલ્ટ મીટર કે સ્વિચ રાખી વાહક તાર વડે જોડવામાં આવે. આને બાહ્ય પરિપથ કહેવામાં આવે. આ વાહક તારને બોલો શું કહેવામાં આવે? બાહ્ય પરિપથ.
બંને ધાતુના સળિયાઓને વચ્ચે વોલ્ટમીટર સ્વિચ રાખી વાહક તાર વડે જોડવામાં આવે, વાહક તારને બાહ્ય પરિપથ કહેવાય. બંને દ્રાવણો વચ્ચે યુ આકારની કાચની નળી મૂકવામાં આવે. બંને દ્રાવણો વચ્ચે યુ આકારની કાચની નળી, આ નળીને ક્ષાર સેતુ કહેવામાં આવે. કાચની જે નળી છે એને શું કહેવામાં આવે? ક્ષાર સેતુ. બંને દ્રાવણો વચ્ચે યુ આકારની કાચની નળી મૂકવામાં આવે, જેને ક્ષાર સેતુ કહેવામાં આવે. આ ક્ષાર સેતુમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટ નું દ્રાવણ ભરવામાં આવે. ક્ષાર સેતુમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટ કે એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ ભરી શકો. રાઈટ. આ એમોનિયમ નાઇટ્રેટનું અગર અગરમાં દ્રાવણ ભરવામાં આવે, અગર અગરમાં દ્રાવણ બનાવવામાં આવે અને એને જિલેટીન સાથે ઘટ્ટ કરવામાં આવે. એમોનિયમ નાઇટ્રેટનું અગર અગરમાં દ્રાવણ જિલેટીન સાથે ઘટ્ટ કરવાનું, ગરમ કરીને આમાં ભરી દેવાનું. એના છેડાઓને ગ્લાસ વૂલથી બંધ કરી દેવામાં આવે. છેડાઓને ગ્લાસ વૂલથી બંધ કરી દેવામાં આવે. આ ક્ષાર સેતુ થયું. તો આખો કોષ તૈયાર થઈ ગયો. આટલા ભાગને અર્ધકોષ કહેવામાં આવે. એ જ રીતે આ ભાગને શું કહેવાય? અર્ધકોષ. રાઈટ. તો અર્ધકોષ કોને કહેવાય? વિદ્યુત ધ્રુવ અને જે દ્રાવણમાં એને ડૂબાડે દ્રાવણ સંયુક્ત રીતે અર્ધકોષ કહેવામાં આવે. અર્ધકોષ એટલે વિદ્યુત ધ્રુવ અને જે દ્રાવણમાં તેને ડૂબાડ્યો છે તે દ્રાવણ સંયુક્ત રીતે અર્ધકોષ કહે છે. બોલો. વિદ્યુત ધ્રુવ અને જે દ્રાવણમાં તેને ડૂબાડ્યો તે દ્રાવણ સંયુક્ત રીતે અર્ધકોષ કહેવામાં આવે. ક્ષાર સેતુને સમજીએ. ક્ષાર સેતુમાં NH4NO3 એ રીતે કોને ભરી શકાય? ધ્યાન આપજો. ક્ષાર સેતુમાં ભરી શકાતા દ્રાવણની શરતો. ક્ષાર સેતુમાં ગમે તે દ્રાવણને ન ભરી શકાય. ક્ષાર સેતુમાં ભરી શકાતા દ્રાવણની શરતો. ક્ષાર સેતુમાં કોને ભરી શકાય? MCQમાં પૂછાય છે. તો પહેલી શરત, ક્ષાર સેતુમાં ભરી શકાતા દ્રાવણની શરત અથવા ક્ષારની શરત, તેના ધન આયન અને ઋણાયન ના વહનાંક સમાન હોવા જોઈએ. આયોનિક મોબિલિટી સમાન હોવી જોઈએ. તમે ક્ષાર સેતુમાં એ જ દ્રાવણને ભરી શકો જેના ધનાયન ઋણાયનના વહનાંક સમાન. બીજું, ક્ષાર સેતુ નો આયન દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા ન કરવો જોઈએ. પ્રક્રિયા ન કરવો જોઈએ. ક્ષાર સેતુનો આયન દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા ન કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે જો એક દ્રાવણ AgNO3 હોય, દ્રાવણ કયું છે? AgNO3, તો ક્ષાર સેતુમાં NH4Cl કે KCl ન ભરી શકાય.
જો દ્રાવણ AgNO3 હોય તો ક્ષાર સેતુમાં NH4Cl કે KCl ન ભરી શકાય. જો દ્રાવણ AgNO3 હોય તો ક્ષાર સેતુમાં NH4Cl અથવા KCl ને ભરી ના શકાય. કેમ? કારણ કે AgCl અવક્ષેપિત થાય. બે વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ, AgCl અવક્ષેપિત થાય. રાઈટ, એટલે ન ભરી શકાય. યુઝ્યુઅલી ક્ષાર સેતુમાં કયા દ્રાવણ ભરાય? KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3. રાઈટ. હું હમણાં આને પૂછતો જઈશ, તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ અને પછી એમાંથી લખી લેવું. હવે ધ્યાન આપજો, આ પૃથ્વી પર બે પ્રકારના વાહક પદાર્થો છે જે વિદ્યુતનું વહન કરે એવા બે પદાર્થો, એક ધાતુઓ અને બીજું દ્રાવણો. આ પૃથ્વી પર વિદ્યુતના વાહક એવા બે પદાર્થ, ધાતુઓ અને વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણો. વિદ્યુતનું વહન કોણ કરી શકે? ધાતુ. વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણ. ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. વિદ્યુત વિભાજ્યના દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા થાય. આ બાહ્ય પરિપથ ધાતુ છે એટલે આમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થશે. આ અંદરનો આંતરિક પરિપથ દ્રાવણ છે, આમાં વિદ્યુતનું વહન કોના દ્વારા થશે? આયન દ્વારા. આમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા થશે. હવે આની કાર્ય પદ્ધતિ આપણે જોઈશું. કાર્ય પદ્ધતિ તમારે લખવા નથી, 11માં આવી ગઈ છે. અહીંયા એમણે ચોપડીમાં નહીં આપી એટલે લખવા નથી. હું તમને સમજાવી દઉં. આપણે આની કાર્ય પદ્ધતિ જોઈએ. હું તમને ગ્રુપમાં જે ફોટા મોકલું એ થિયોરી છે, એ મુજબ લખવાની. અને આમાં જે એક્સ્ટ્રા ભણાવ્યું એ બધા MCQ પૂછાય એટલે થિયોરી પછી નોટમાં લખતા જવાના. ચલો ધ્યાન આપજો. પ્રક્રિયા કેવી શરૂ થાય? સળિયા ઉપર ઝીંકના પરમાણુ હશે. સળિયા ઉપર ઝીંકના પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને Zn+2 સ્વરૂપે દ્રાવણમાં આવે. સળિયા ઉપરના ઝીંકના પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, Zn+2 સ્વરૂપે દ્રાવણમાં આવે. સળિયા ઉપરના ઝીંકના પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, Zn+2 સ્વરૂપે દ્રાવણમાં આવે. ખ્યાલ આવશે? એટલે આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ઓક્સિડેશન. Zn gives Zn+2, આ દ્રાવણમાં ગયું, +2 ઇલેક્ટ્રોન. સળિયા પરના ઝીંકના પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, Zn+2 સ્વરૂપે દ્રાવણમાં આવે. આ ઓક્સિડેશન થયું. જે વિદ્યુત ધ્રુવ પર ઓક્સિડેશન થાય એને એનોડ કહેવામાં આવે. એટલે આ એનોડ બનશે. હવે 2 ઇલેક્ટ્રોન તાર મારફતે ગતિ કરી બીજા વિદ્યુત ધ્રુવ પર પહોંચે. અહીંયા દ્રાવણમાં કોણ હશે? Cu+2 એન્ડ SO4-2. અહીંયા પણ કોણ હશે? SO4-2. ભાઈ ઓલરેડી કોણ હશે? Zn+2 અને SO4-2. આટલું ફરીથી. સળિયા પરના ઝીંકના પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, Zn+2 સ્વરૂપે દ્રાવણમાં આવે. કેમ કે આ લોકો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા એટલે આ ઋણ બને, એટલે એમાં એનોડ ઋણ ધ્રુવ હોય. અહીંયા ઓક્સિડેશન થયું એટલે એનોડ. 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે. Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા જશે વિદ્યુત ધ્રુવ પર, 2 મેળવી અને Cu બનાવીને જમા થઈ જશે. Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી Cu સ્વરૂપે જમા થાય. એટલે કેથોડ પર રિએક્શન શું થશે? Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે Cu.
આ જે પ્રક્રિયા છે ને શું કહેવાય? રિડક્શન. એનોડ ઉપર Zn 2 ગુમાવે, Zn+2 દ્રાવણમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, Cu સ્વરૂપે જમા થઈ જાય. Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, Cu સ્વરૂપે જમા થઈ જાય. અહીંયા રિડક્શન થયું એટલે આ વિદ્યુત ધ્રુવ કેથોડ. બીજું અહીંયા ધનાયન દોડ્યા માટે આ ધન ભારિત બને. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા એટલે ઋણ ભારિત, ધનાયન ડિપોઝિટ થયા એટલે આ ધન ભારિત બનશે. અને આની કુલ પ્રક્રિયા જો જોવી હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોન ઉડી જાય, Zn વત્તા Cu+2, Zn+2 વત્તા Cu. આ જે છે આપણી રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે. રાઈટ. આ કુલ પ્રક્રિયા, આ અર્ધ પ્રક્રિયા, ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા, રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા. તો તમે જોઈ શકો કે આ ઓક્સિડેશન રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયાઓ અલગ અલગ વિદ્યુત ધ્રુવમાં થાય છે. ફરીથી જોઈએ તો ઝિંક 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, Zn+2 અહીંયા આવે, આ ઋણ બને અને આ ધન બનશે. કેમ? Zn+2 આવ્યા. ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાવેલ કરીને જાય, Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી, Cu સ્વરૂપે જમા થાય, ધન જતા રહે એટલે આ ઋણ બને, આ ધન બને, દ્રાવણ ઋણ ને આ ધન. ક્ષાર સેતુ હવે કામમાં લાગશે. ક્ષાર સેતુ શું કરશે? SO4 -2 ને અહીંથી લેશે. ક્ષાર સેતુ અહીંથી SO4 -2 ને લઈ અને અહીંયા છોડી દેશે. રાઈટ. એટલે બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન, બોલો કોણ દોડ્યું? ઇલેક્ટ્રોન. ક્યાંથી ક્યાં? એનોડથી કેથોડ. જ્યારે ક્ષાર સેતુમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા, ક્યાંથી ક્યાં? કેથોડથી એનોડ. બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. બોલો, બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન કોના દ્વારા થાય? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. અહીંયા કોણ દોડશે? ઇલેક્ટ્રોન. ક્યાંથી ક્યાં? એનોડથી કેથોડ. ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ એનોડથી કેથોડ. ફિઝિક્સમાં એવું સ્વીકાર્યું છે કે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઇલેક્ટ્રોનની દિશાથી ઓપોઝિટ હોય. વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહથી વિરોધી હોય. એટલે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા પૂછે તો ઊંધું થશે, કેથોડથી એનોડ. બોલો, બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એનોડથી કેથોડ. જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા કેથોડથી એનોડ. હવે દ્રાવણમાં એટલે ક્ષાર સેતુમાં, દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા થાય. દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન કોના દ્વારા થાય? આયન દ્વારા થાય. દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા. ક્યાંથી ક્યાં? ઊંધું, કેથોડથી એનોડ. દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન આયન દ્વારા થાય અને ક્યાંથી ક્યાં થશે? તો કેથોડથી એનોડ થશે. કેથોડથી એનોડ થયું વહન. આ બંને પ્રક્રિયાઓ જુદા જુદા અર્ધકોષમાં થાય. આને અર્ધકોષ કહેવાય અથવા રેડોક્સ યુગ્મ કહેવાય, રેડોક્સ કપલ. આને અર્ધકોષ અથવા બોલો શું કહેવામાં આવે? રેડોક્સ યુગ્મ અથવા રેડોક્સ કપલ કહેવાય. ઝિંક વિદ્યુત ધ્રુવમાં શું થયું? ઓક્સિડેશન. રાઈટ. એટલે આ ઝિંક વિદ્યુત ધ્રુવ એ એનોડ બને, અહીંયા રિડક્શન એટલે કોપર એ કેથોડ બને. આ એક કોષ થયું. તમે જુદા જુદા અર્ધકોષ લઈ અને અસંખ્ય કોષ બનાવી શકો. તમે જુદા જુદા અર્ધકોષનું કોમ્બિનેશન્સ લઈ અને અસંખ્ય કોષ બનાવી શકો. રાઈટ.
હવે આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં ભાઈ આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ આખો કમ્પ્લીટ થયો. એ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે શું ફેરફાર જોવા મળે? આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કામ કરે ત્યારે શું ફેરફાર જોવા મળે? તો નરી આંખે આ પ્રવાહ દેખાય. ભાઈ પ્રવાહની દિશા પરથી એનોડ કેથોડ નક્કી થઈ જાય. પ્રવાહની દિશા પરથી એનોડ કેથોડ નક્કી થઈ જાય. પ્રવાહ હંમેશા એનોડથી કેથોડ વહે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહ એનોડથી કેથોડ, વિદ્યુત પ્રવાહ કેથોડથી એનોડ, રાઈટ. બાકી બીજું શું જોવા મળે? આનો રંગ આછો થશે, કેમ કે જો Cu+2 અહીંયા ગયા, SO4 અહીંયા, એટલે કોપર સલ્ફેટની સાંદ્રતા ઓછી થતી જાય, એટલે વાદળી રંગ આછો થતો જાય. કોષ બંધ થવાનું રીઝન પણ આ જ હોય છે. કોપર સલ્ફેટ ખલાસ થાય એટલે કોષ કામ કરતો બંધ થઈ જાય. જ્યારે કોપર સલ્ફેટ ખતમ થઈ જાય ત્યારે કોષ કાર્ય કરતો અટકી જાય છે, રાઈટ. તો આ થયો ડેનિયલ કોષ અથવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ, રાઈટ. તો આને તૈયાર કરવો આપણે આગળ વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ વિશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. રાઈટ. તો કોષ કાર્ય કરતો અટકી જાય, કોષ કાર્ય કરતો કેમ અટકે? કોષ કાર્ય કરતો અટકી જાય એના રીઝન શું છે? તો પહેલું રીઝન છે કેથોડની સાંદ્રતા ઓછી થવી. બીજું રીઝન શું થાય? એનોડ ખવાઈ જાય. કોષ કાર્ય કરે ત્યારે નરી આંખે શું જોઈ શકાય? કોષ કાર્ય કરે ત્યારે નરી આંખે જોઈ શકાતા ફેરફારો. તો કોષ કાર્ય કરે ત્યારે નરી આંખે શું જોઈ શકાય? એક, કેથોડ પર દ્રાવણનો રંગ આછો થાય. કેથોડ પર દ્રાવણનો રંગ આછો થાય. નરી આંખે જોઈ શકાતા ફેરફારો, કેથોડ પર દ્રાવણનો વાદળી રંગ છે આછો થાય. અને વોલ્ટમીટર પ્રવાહ દર્શાવે. વોલ્ટમીટર પ્રવાહ દર્શાવે. ઘણી વખત એવું હોય કે બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને એક જ દ્રાવણમાં ડૂબાડ્યા હોય. ઘણી વખત બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને એક જ પાત્રમાં ડૂબાડ્યા હોય, જેમ કે વ્હીકલની બેટરી અથવા તો આપણો ઘડિયાળનો કોષ, રાઈટ. તો એ બધામાં બંને વિદ્યુત ધ્રુવો એક જ પાત્રમાં, એટલે ક્ષાર સેતુની એમાં જરૂર પડતી નથી. એટલે ક્ષાર સેતુ હંમેશા હોય એવું જરૂરી નથી, રાઈટ. આ થયો તમારો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ. Here is a setup for Daniell cell. It contains two containers. One has a copper sulfate solution and the other has zinc sulfate solution. Let's now take a zinc rod and dip it in zinc sulfate solution. And let's dip a copper rod in copper sulfate solution. Now, let's connect the two rods using wires. And we also put a switch and a voltmeter. The two solutions are also connected using a salt bridge, which has an inert electrolyte, for example, potassium nitrate. Now, as soon as the switch is closed to complete the circuit, current starts flowing from copper electrode to the zinc electrode. And that can be confirmed by the deflection of needle in the voltmeter. Let me write down the reaction that takes place at the zinc electrode. So, as you can see, zinc gets oxidized and acts as anode. Now, two electrons are released in the process. These two electrons
are then transferred by the wires to the copper electrode, where they are absorbed by the Cu2 plus ions to form copper. So copper electrode acts as a cathode, and here is the reaction that takes place at the cathode. So what is the net reaction that takes place in Daniel's cell? Here it is. Welcome dear friends. In this video we will discuss about construction, working and cell reaction in Daniell cell. First we see electrochemical cell. A electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy or converts electrical energy into chemical energy. Depending upon working, electrochemical cells are classified into two types. One, galvanic cell or Holtec cell. Galvanic cell is a cell in which chemical energy is converted into electrical energy. And example of galvanic cell is Daniell cell. And second type is electrolytic cell. In electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. In this video, we discuss in detail about Daniell cell. First, construction of Daniell cell. Daniell cell consists of zinc rod immersed in zinc sulfate solution and copper rod dipped in copper sulfate solution. These two solutions are connected by salt bridge. A salt bridge is a U-shaped glass tube consisting of mixture of saturated KCl and agar-agar powder. These two compartments are connected externally through metallic wire. In this way, the Daniell cell construction is completed. Now we see working of Daniell cell. Among the zinc and copper rod, the zinc has greater tendency to ionize in salt solution. Therefore, zinc ionizes to produce Zn2 plus ions, leaving behind electron on zinc rod. These electrons are migrated towards copper rod through external metallic wire. Now, when this electron reaches to the copper rod, the Cu2 plus ions from the solution accept the electron from copper rod and get reduces to form solid copper, which is deposited over the copper rod. In this way, working of the Daniell cell takes place. That means electrons migrated externally through metallic wires and ions migrated through the salt bridge or porous pot. So cell reaction is completed, current is produced and galvanometer shows deflection. Now we see reaction taking place on Daniell cell. As we discuss, this zinc rod ionizes. So the reactions taking place on zinc electrode is solid Zn passes into the solution in the form of Zn2 plus ions and loses 2 electrons. Therefore, this reaction is called oxidation reactions. That means on anode oxidation takes place. Now on copper rod, the Cu2 plus ions from solution accepts 2 electron, get reduces to form solid copper, and this copper is deposited on the copper rod. So the reaction is called reduction reaction. So on cathode, reduction takes place.
Overall cell reaction is the sum of these two reactions, that is solid Zn plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus copper solid. In this way, due to the flow of electron through the external metallic wire, current is produced and galvanometer shows deflection. So, as per the definition, chemical energy is converted into electrical energy. This is the construction, working and reactions taking place on Daniell cell. Thank you friends. For more chemistry videos, visit or subscribe my channel. Here is the link of my channel. Thank